જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આ છે અમારા ગુરુ મહારાજ આલિદ્રાધીશ બ્રહ્મચારી બાપુનો આશ્રમ, જે તમે આખ્યાનમાં આપણે જ્યારે કોરોના ટાઈમે આખ્યાન ચાલુ હતા ત્યારે ગુરુ મહારાજ બ્રહ્મચારી બાપુનું આખ્યાન એક ચરિત્ર આપણે કર્યું હતું। આજે અમે દર્શન માટે આવ્યા છે। અમારા બાપુનો આશ્રમ છે। આજે હું તમને દર્શન કરાવીશ। खूब सुंदर, खूब शांतिवाड़ी जग्या है। गुरुदेव जय श्री कृष्ण। अमरु आलिद्रा अमरु गुरुद्वारा ब्रह्मचारी बापूनो आश्रम है। अँ गिरिराजजी बिराजे है, महादेवजी है, हनुमानजी है। आ एक आ तो आखी तपोभूमि है, वृंदावन आश्रम। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी बापूए अँ तप करेलू अने भगवत प्राप्ति साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार एमने आ जग्या में थयेलो। तो मारी यादगिरीओ अँ साथे जोड़ायेली है। तो आ बधा मंदिर है, तमने दर्शन थया जशे। पण एक विशेष जग्या अँ हॉल देखाय है तमने, संकीर्तन हॉल तरीके। आओ मारी साथे हूँ तमने बताऊँ। तो लक्ष्मीनारायण भगवान विराजमान है। सवा वर्ष सुधीनी अखंड धून कन्टिन्यूअस सवा वर्ष सुधीनी अखंड धून पण चालेली है। अने दर वर्षे तो अहींया 11 दिवसनी अखंड धून चालती ज होय छे। अमरा गुरुदेवनुं अहींया स्वरूप विराजे छे, ब्रह्मचारी बापू आलिद्राधीश। अने आ जग्या એટલા માટે मारा माटे स्पेशल छे केम के 6 जून 1999 6 जून 1999 तो बीजा विद्वान वडीलों साथ हूँ कथा में जातो अने ज्यारे मैं नक्की कर्युं के मारे भागवत कथा मारी रीते हवे शुरुआत करवी छे। तो सौथी पहला मारो विचार आलिद्रामां हतो। पुरुषोत्तम महीनो हतो 6 जून 1999 एटले लगभग 25 वर्ष पहलानी 25 वर्षनी बात है। तो आ जग्या में मारी पहली ज भागवत कथा मारी व्यासासने अने थोड़ो घणो अहींया चेन्जीस थयो छे हॉल में, पण आ स्वरूप अहींया बापूनुं बिराजतुं हतुं। अने अहींया आ त्यारे रामजीनुं जे राम दरबार छे आ स्वरूप अहींया नहोतुं, एटले मने याद आवे छे के आ ज्यां रामजीनुं स्वरूप छे ने एक्जेक्ट आ ज जग्याए अहींया मारो एक नानी एवी व्यासपीठ हती अने बापूनी पासे बेसीने मैं बापूना आशीर्वाद लईने पहली भागवतनी शुरुआत करेली। तो आ केम के अहींया हूँ प्रदक्षिणा करतो एटले रामजी अथवा लक्ष्मणजी आ एक जग्या आ जग्याए मारी व्यासपीठ त्यां हूँ पहली बार बैठो अने मैं पहली भागवत कथा करेली। प्रदक्षिणा करतो बापूना सानिध्यमां नीचे बेसीने कथा करतो। अहींया आखा पछी ओचिंती ज कथानुं आयोजन थयुं एटले आखुं बधा भराई जता बधा बहनों अने एटलो बधो सत्संगमां पछी बधाने आनंद आववा मांड्यो के मने याद छे कि आ हॉल भराई जतो। पछी माणसो बधा लेडीसो बहार बेसता, पुरुषो बहार बेसीने कथा सांभळता। अने अहींया मैं ज्यारे रिक्वेस्ट करी हती ट्रस्टीओने के मारे कथा करवी छे निष्काम भावे, तो एमणे मने कीधेलुं के तमे प्रेमथी कथा करो अने अहींया साउंड सिस्टम है। तो तमारी रीते तमारे तमारी सिस्टम गोठवी लेवानी, माइक्रोफोन गोठवी लेवानुं अने पछी तमारे पाछुं संख्या लईने मूकी देवानुं। तो हूँ तमने बतावुं ए बधी बहु जूनी यादगिरीओ छे। आ अत्यारे साउंड सिस्टम अहींया चा रिनोवेट थई गयुं छे आखुं हॉल, पण अत्यारे आ सिस्टमना जे ड्रोर छे खाना छे अहींया छे, पण त्यारे अहींया नाना एवा खाना हता। अने आ जग्याए બધું માઇક્રોફોન સ્ટેન્ડ લેતું એટલે કથાનો સમય થાય એટલે હું એમાંથી સ્ટેન્ડમાં નાખે બધા લેડીઝ આવે કથામાં સ્રોત આવે એ પહેલાં હું ગોઠવી દેતો અને પછી કથા કરતો બે ટાઈમ સવારે 9 થી 12 અને બપોરના 3 થી 6 વાગ્યા સુધી। પછી પૂરી થઈ જાય પછી માઇક પાછું મારી રીતે અહીંયા ગોઠવી દેતો। તો આ પવિત્ર ભૂમિ અને પ્રભુની કૃપા માત્ર ને માત્ર अमरा गुरुदेवना आशीर्वाद के अमरी यात्रा आ रीते चाली
અને પ્રભુની કૃપાથી આજે ચાલે છે. તો આ એક મારી યાદ કરી આપ સર્વને પ્રણામ. આ રામદાસ શેઠ, અહીંયા તમે વાંચી શકો છો એમનું નામ, અને માંગરોળ નિવાસી હતા. અને પૂજ્ય બાપુમાં બહુ એમની શ્રદ્ધા હતી રામદાસ શેઠની. અને રામદાસ શેઠ ભગવત કૃપાથી ખૂબ ધનવાન હતા, શ્રીમંત હતા. અને બાપુ પ્રત્યે એમને પૂજ્ય ભાવ, ગુરુ ભાવ. એટલે રામદાસ શેઠ બાપુને વિનંતી કરતા, કેમ કે બાપુ બહુ સરળતામાં, સાદગીમાં માનતા. એટલે આશ્રમમાં એક નાની એવી ઝૂંપડીમાં જ બાપુ સાધના કરતા. પણ પૂજ્ય પરમ ભગવતી એવા ગોલોકવાસી રામદાસ વલ્લભજી કાટકોડિયા, રામદાસ શેઠ તરીકે ઓળખાતા, એમણે બાપુને વિનંતી કરી કે મારે અહીંયા મંદિર બનાવવું છે. અને બાપુ છતાં ના પડતા, છતાં એમના અતિ આગ્રહને લીધે બાપુએ એમને આજ્ઞા કરેલી. અને આ મંદિરમાં જે આશ્રમમાં જે મંદિરો છે, ગિરિરાજજીનું મંદિર, શિવજીનું મંદિર અને ગુરુદેવનું મંદિર છે, હનુમાનજીનું મંદિર છે, તો એ રામદાસ શેઠ બનાવી આપેલ છે. સાથે સાથે અહીંયા તમે આવો મારી સાથે તો હજી પણ મારી યાદગીરીઓ તમારી સાથે. આ પીપળો બહુ જૂનો છે. હું જ્યારે એકદમ નાનો હતો, જ્યારથી હું સમજતો થયો ત્યારથી અમે આવીએ છીએ. તો ત્યારથી આ પીપળો અહીંયા હું દર્શન કરું છું, બહુ જૂનો છે. તો ગિરિરાજજીનું મંદિર, અને આવો મારી સાથે. આ મેન દ્વાર છે, અને આગળ મધુવંતી ગંગા છે. એટલે બાપુ મધુગંગા જ કહેતા. મધુવંતી નદી છે, અને શાસ્ત્ર પ્રમાણે હું તમને બહારથી બતાવું. શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ્યાં કોઈ પણ નદી ધનુષ આકાર, એટલે ધનુષના આકારમાં વહેતી હોય અને પૂર્વાભિમુખ જાતી હોય, પૂર્વાભિમુખી ગામી હોય, એ બહુ પવિત્ર ભૂમિ કહેવાય. એટલે બાપુ કર્ણાટકમાં જન્મ થયેલો બાપુનો, અને પછી હિમાલયમાં સાધના કરતાં કરતાં અહીંયા આવ્યા ગિરનાર. અને આ જગ્યા જોઈ મધુગંગા, અહીંયાથી તમે જુઓ તો આમ આવે છે ને પૂર્વમાં જાય છે. અહીંયાથી આ પૂર્વ બાજુ જાય છે એનો ફ્લો, એટલે એને પવિત્ર માનવામાં આવે છે શાસ્ત્ર પ્રમાણે. તો પૂજ્ય બાપુએ એટલે આ જગ્યા પસંદ કરેલી. ત્યારે તો અહીંયા જંગલ હતું, તો અત્યારે તો આ બધું ઘરો અને આખું ગામ, આલિદ્રા ગામ નદીની પાર હતું. અહીંયા કોઈ આવતું જ નહીં નદીની આ પાર. એટલે બાપુએ એકદમ શાંતિ માટે, એકાંત માટે આ જગ્યા પસંદ કરેલી. હવે ઘણું બધું ડેવલપ થયું છે. હવે એક બીજી સરસ જગ્યા તમને બતાવું. આ જગ્યા એકદમ માત્ર મારા માટે નહીં, પણ અમારા આ પરિવાર માટે ખૂબ ખૂબ સ્પેશિયલ છે. અમારા માટે પુણ્યભૂમિ છે, પાવન ભૂમિ છે. આ આશ્રમ અને પૂજ્ય બ્રહ્મચારી બાપુ ગુરુદેવનું આ રસોઈ ઘર. એટલે અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે બાપુની રસોઈ અહીંયા બનતી, અને ત્યારે બાપુ પવિત્રતામાં બહુ માનતા. એટલે કોઈને પ્રવેશ અહીંયા મળતો નહીં. અમે ક્યારેય આવી ન શકતા અહીંયા અંદર, બહારથી દર્શન કરતા. બાપુ સ્વયંપાકી હતા, પોતાના હાથે જ રસોઈ બનાવતા. પણ મારા દાદા જયશંકર બાપા, જયશંકર દેવજી મહેતા, કેશોદજી, એમને બાપુ પ્રત્યે ખૂબ ભાવ. એટલે મારા દાદા આશ્રમમાં સાધના કરવા અહીંયા રોકાતા. અને પછી એક દિવસ બાપુને વિનંતી કરી કે બાપુ, હવે તમે એટલો બધો પરિશ્રમ લ્યો છો, અને હું ત્રિકાળ સંધ્યા કરું છું, સીવેલું વસ્ત્ર પણ મારા દાદા પહેરતા નહીં, સાદું જેવું જીવન હતું, દાઢી જટા ધારણ કરતા. તો બહુ વિનંતી કરી કે બાપુ, મને તમે આજ્ઞા કરો કે હું તમારા માટે રસોઈ બનાવું. તો પછી બાપુએ મારા દાદાને પરમિશન આપેલી, બાકી કોઈના હાથનું જમતા નહીં. અને આ જ જગ્યામાં મારા દાદાએ 9 વર્ષ સુધી પૂજ્ય બ્રહ્મચારી બાપુની રસોઈ બનાવી અને સેવા કરી. અને એ જે મારા દાદાએ સેવા કરી
એનું આ પુણ્ય પ્રતાપ છે કે અમારું આખું કુટુંબ આજે સુખી છે. મારા દાદાએ ખૂબ આર્થિક રીતે અકિંચન એટલે કે બહુ ડિફિકલ્ટ, બહુ નબળો સમય જોયેલો આર્થિક રીતે, પણ એમણે જે બાપુની સેવા કરી તો એ પછી અમારું ઘર સુખી થયું છે. તો એમના પુણ્ય પ્રતાપ છે મારા દાદાને. તો આ મારા દાદાની કર્મભૂમિ કહીએ, પુણ્ય ભૂમિ કહીએ કે એમની સાધના ભૂમિ કહીએ, તો આ જગ્યામાં 9 વર્ષ સુધી ખૂબ સેવા કરે. તો આ એક જગ્યા અત્યારે બધા દર્શન કરે છે, અહીંયા રોકાય છે, પણ અમે નાના હતા ત્યારે અહીંયા કોઈને પ્રવેશ એન્ટ્રન્સ મળતું નહીં. અને મારા દાદા જમી લે એટલે અહીંયા હાથ ધોવડાવતા જલથી, અને એ પિક્ચર યાદગીરીનું અમારી પાસે હજી સાચવેલું છે કે તપેલીથી પાણી રેડે છે અને બ્રહ્મચારી બાપુ પોતાના હાથ ખાસા કરે છે. હવે જ્યારે પૂજ્ય બાપુ અહીંયા સાધના કરતા એટલે બાપુના ઘણા બધા શિષ્યો હતા, એ બધા જેમ મારા દાદા રોકાતા એવી રીતે બધા એ બાપુના સેવકો અહીંયા સાધના કરતા અને આ બધા માટે રહેવાની વ્યવસ્થા અહીંયા હતી. આ પણ કદાચ રામદાસ શેઠે જ બનાવેલી. તો મારી સાધના કાળમાં મને એનું બહુ એટ્રેક્શન થતું, અને જે ગુરુદેવનો આશ્રમ અત્યારે અહીંયા નંબર છે 3, 4, 5 એવી રીતે, પણ ત્યારે આ બધું કુટીરના નામ હતા, ગિરિરાજ કુટીર, કૃષ્ણ કુટીર એવી રીતે. તો મારા દાદા મને, હું એક્ઝેક્ટ પણ મારા થઈબા એવું કહેતા કે આ બેમાંથી એક કુટીર મારા દાદા એમાં રહેતા, અને જ્યારે મારી પહેલી કથા આવી ત્યારે આ જ કુટીરમાં હું અહીંયા રોકાતો, કથા પછીના સમયમાં અભ્યાસ કરતો. મોટું રસોઈ ઘર બન્યું છે, જ્યાં મારા મમતાબેને એનું કાર્ય ચાલુ કરી દીધું છે. આવતા વેત શું બનાવો છો મમતાબેન? વાહ રે વાહ. આવતા વેત મમતાબેને એનું કાર્ય સ્ટાર્ટ કરી દીધું આશ્રમમાં. પહેલાં બહુ આવતા કા મમતાબેન? મારી સગાઈ થઈ તો અહીં વહેલા મને લઈને આવ્યા હતા અહીંયા. અમારે પછી અમારે હીરાફાઈ હતા, એ કહેતા કે પહેલે વહેલી તો અલ્પાને આલિદ્રા લઈ જવાની છે. એટલે સગાઈ થયા પછી પહેલે વહેલી અહીંયા આવી હતી, અને જે જૂનું રસોડું બતાવ્યું ને એમાં બહુ રોટલા ઘડ્યા ને બહુ મજા કરી હતી. વાહ, મમતાબેને પાક ચાલુ કરી દીધો. અહીંયા ઘણું માણસ જમે, ઘણા ભક્તો અહીંયા આશરો લે, અને અહીંયા પાછળ શિવ મંદિર છે સરસ, બહુ જ સરસ શાંતિવાળી જગ્યા છે. આજ વર્ષો પછી ભજીયા બનાવવાનું, બાપુના આશ્રમમાં આવીએ એટલે પેલા બહુ લાભ મળતો, આજે પાછો લાભ મળ્યો. મમતાબેન 2 આઈટમ બનાવી તો અને મારા તરફથી સુખડી અને ભજીયા. કેવો ભજીયા બતાવો મામા? પૂરી જેવા ભજીયા મસ્તીના, ગરમ ગરમ ખાવા. રીંગણાના ભજીયા, રીંગણાના, બટેટા, રીંગણા, મેથી, મરચાં બધા જોરના પડશે. પછી અમે ખાઈ ભજીયા, ગરમ ગરમ ભજીયા,